Yes, here observe this. This problem is knapsack problem using branch and bound approach. Knapsack problem with the branch and bound approach. You know about that. What is knapsack problem? Here we need to fill the knapsack, the bag, with the maximum capacity 15, and we'll get some profits by adding some items into the bag. Okay, by adding the items into the bag, we are going to get the profit. We need to maximize the profit. Okay, మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే we need to fill this bag with the maximum size 15. ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం వచ్చి 15. Okay, maximum size 15 ని fill చేయాలి with getting the maximum profits. Profits maximum వచ్చేటట్లు fill చేయాలండి. Okay, that is the problem in the knapsack problem. And here this approach, this knapsack problem we are solving by using the branch and bound approach. Branch and bound approach ని యూస్ చేసి ఈ knapsack problem ని సాల్వ్ చేస్తున్నామండి. Okay, here see this branch and bound approach is to be the minimization problem. Okay, here this approach is minimization problem, but here we are doing the this knapsack problem is maximization problem. This problem is maximization problem. That means we need to make the maximum profit. We need to get the maximum profit. Maximum profit రావాలి. కానీ branch and bound approach వచ్చి minimization problem అన్నమాట. Okay, so to avoid this, అంటే the gap ని మనం fill చేసేదాని కోసం what we are going to take is this knapsack problems, ఈ weights ని ఇవన్నీ మనం we are going to take as a negative values కింద తీసుకుంటామండి. Okay, so here we start this problem, solving this problem using branch and bound. Okay, here we can solve this knapsack problem in two approaches. లో మనం branch and bound లో solve చేయొచ్చండి. Okay, first approach is, you know about that. The first approach is least count branch and bound. Least count branch and bound తో మనం solve చేయొచ్చు. Second approach is FIFO branch and bound. FIFO branch and bound తో కూడా మనము ఈ problem ని solve చేయొచ్చండి. First I am going to show you how to solve by using the least count method. In that also I will explain you how to solve by using FIFO. FIFO తో కూడా మనకి ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను నేను. You can do your by own. Okay, here observe this. First, okay, here we are going to take the first vertex. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తామండి. అంటే ఫస్ట్ నోడ్ ని తీసుకున్నప్పుడు you can take this as a 1. So here ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ 0-1 knapsack. Here we are solving the problem using the 0-1 knapsack. So 0-1 knapsack అంటే ఇక్కడ రెండు సొల్యూషన్స్ చూడండి, ఫిక్స్డ్ సొల్యూషన్స్ అండ్ వేరియబుల్ సొల్యూషన్స్ అని రెండు మాట్లాడతారండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ 1-3 మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకోండి, 1-3 మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఫిక్స్డ్ సొల్యూషన్స్ లో ఏం చేస్తారంటే here we are going to take the 1 0 1 0 అని పెట్టుకుంటాం. సో 1 included 3 included అని. అదే వేరియబుల్ సొల్యూషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే x1, x3 అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ సబ్సెట్, దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ టు బి ద సబ్సెట్ ప్రాబ్లమ్. అంటే we are going to add only few of the elements into the solution. We are not going to add entire thing into the solution, but we are going to add only few మాత్రమే యాడ్ చేస్తాం. దిస్ we can call it సబ్సెట్ సొల్యూషన్. దిస్ సబ్సెట్ ప్రాబ్లమ్ అంటాం. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ అంటే ఏం లేదండి, ఏం పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు. దెర్ ఇస్ నో బిగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్. ఫిక్స్డ్ సొల్యూషన్ అంటే ఏమి అంటే హియర్ we are going to take the fixed vector size. If you are not included, if you are going to include that, we are going to take as a 1. If you are not included, that we are going to take it as a 0. And variable solution means what are the elements we are including, that only we are going to showing that. అవి మాత్రమే మనము చూపిస్తామండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వేరియబుల్ సొల్యూషన్. బట్ హియర్ we are discussing about the fixed solution. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ సొల్యూషన్ గురించి మనం మాట్లాడతాం. సో హియర్ we are going to start this problem. Okay, here observe this. First we are going to take one vertex. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ we are going to include x equal to 1 and x1 equal to 0. x ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఏమి, x ఇంక్లూడ్ చేయకుంటే ఏమి అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, షూర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఫస్ట్ ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉంటాయండి మనకి. ఓకే, బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్ ద బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్
ద లీస్ట్ కాస్ట్ మెథడ్ అనే దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ సమ్ కాస్ట్ ఫంక్షన్ అనేది ఒకటి యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ కాస్ట్ ఫంక్షన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే అప్పర్ బౌండ్ ఒకటి కాస్ట్ ఒకటి ప్రతి నోడ్ కి డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, అప్పర్ బౌండ్ ఒకటి కాస్ట్ ఒకటి డిఫైన్ చేస్తాం. అండ్ యూనివర్సల్ అప్పర్ బౌండ్ ఒకటి కూడా డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. ఇవి మొత్తం 3 కంటెంట్స్ ని చూపిస్తాం. బట్ ఎవ్రీ నోడ్ కి అప్పర్ బౌండ్ కాస్ట్ ఈ రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ అప్పర్ బౌండ్ అనేది యూనివర్సల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం దాన్ని. ఓకే, షూర్, అబ్జర్వ్ దిస్. ఫస్ట్ కాస్ట్ ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సి ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే సి ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఈస్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఫ్రాక్షన్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటామండి కాస్ట్ లోన. అప్పర్ బౌండ్ ని తీసుకునేటప్పుడు 0-1 అంటే తీసుకుంటే కంప్లీట్ గా తీసుకోవాలి, లేదంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇగ్నోర్ ఇట్. సో అదే అండి అప్పర్ బౌండ్ కాస్ట్ అనేది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ ఎవ్రీథింగ్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని మాట్లాడదామండి. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసినానంటే సో ప్రాఫిట్ ఎంత 10 అండి. ఫస్ట్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే దాని వెయిట్ 2 అండి. సో నెక్స్ట్ ది ప్రాఫిట్ 10 అండి, దాని వెయిట్ వచ్చి 4 అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ది ప్రాఫిట్ 12 అండి, సో దాని వెయిట్ వచ్చి 6 అండి. మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే కెపాసిటీ వచ్చి 15, ద కెపాసిటీ 15. సో 6 + 4 10 + 2 12 అవుతుంది. సో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, 3 ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు అండి. సో ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటే సో హియర్ ద రిమైనింగ్ వెయిట్ 12 కదండి, రిమైనింగ్ వెయిట్ 3 అండి. సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే హియర్ 1 minute 18/9 ఇంటూ వెయిట్ వచ్చి రిమైనింగ్ ఇది 3 అండి. మనం అవి మాత్రమే తీసుకోవచ్చు అండి. సో 9 1 జా 9 2 జా సో 6. సో టోటల్ గా ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది చూడండి, 10 20 32 ఒక 6 38 అండి. ఏం కామెంట్ ఏమబ్బా, వాయిస్ నాట్ క్లియర్, వాయిస్ క్లియర్ గా లేదా అండి? ఎస్, ఐ విల్ ట్రై. Here observe this. Now this value is 38 అండి. So now this value is 38. But here remember this is 0-1 knapsack. We are not including the fractions. Okay, at the end of the lecture I will tell you how to take that. So with including the fractions, okay, what is the cost is 38 అండి. Fractions include చేసుకుంటే 38. So 38 is to be the cost. 38 is to be the cost. Okay, and 38 is to be the cost అయినప్పుడు now upper bound. So here 38 and I am going to take the -38 అండి. I already told you that this is to be the minimization. ఇక్కడ knapsack problem, minimization problem, but branch and bound తో only it is possible to solve the maximization problems. Maximizations మాత్రమే minimizations మాత్రమే solve చేయొచ్చు branch and bound లోన. So I am going to take it as a negative value. So 38 అండి. This cost is to be the 38. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అప్పర్ బౌండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఓకే షూర్ యూనివర్సల్లీ ద అప్పర్ బౌండ్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. ఇప్పుడు వరకు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు కాబట్టి యూనివర్సల్లీ ద అప్పర్ బౌండ్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ అండి. ఓకే షూర్, అబ్జర్వ్ దిస్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వితౌట్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ 3 x1 x2 x3 మూడింటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, 4వ దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోలేము ఎందుకంటే రిమైనింగ్ 3 దాని వెయిట్ వచ్చి 9. సో దీని ప్రాఫిట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటే 10 + 10 20 20 + 12 32 అండి. సో అప్పర్ బౌండ్ వచ్చి 32. సో హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఇప్పుడు యూనివర్సల్ అప్పర్ బౌండ్ మనం కాస్ట్ 38 కనుక్కున్నాం కదండి, ఇది కాస్ట్ 38 అండి. కాస్ట్ 38 కాబట్టి యూనివర్సల్ అప్పర్ బౌండ్ ఇన్ఫినిటీ ఉందండి. సో ఇన్ఫినిటీ కంటే ఈ 38 అనేది చిన్నది కాబట్టి so lesser than that 38 compare with the infinity, this 38 is lesser than. So 38 is lesser than kabatti, so we are going to update the upper bound ni update chestamandi. So now upper bound is -38, upper bound -38 andi. 1 minute. Yes, here observe this, a small correction here. చిన్న కరెక్షన్ అండి. ఇక్కడ నాకు డౌట్ వచ్చే నేను వెరిఫై చేసుకున్నాను. హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్.
ఇక్కడ మనం అప్పర్ బౌండ్ 32 అండి క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. సో యూనివర్సల్ గా మనకు అప్పర్ బౌండ్ ఇన్ఫినిటీ ఉండేది. సో నౌ ద అప్పర్ బౌండ్ ఈస్ టు బి ద -32 అండి. సో ఇన్ఫినిటీ -32 విచ్ ఇస్ లెసర్ దెన్ ఈస్ -32 ఈస్ లెసర్ దెన్. సో అప్పర్ బౌండ్ ని మనం -32 కి అప్డేట్ చేసినామండి. ఓకే, షేర్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాము అండ్ అప్పర్ బౌండ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినామండి. కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఫ్రాక్షన్, అప్పర్ బౌండ్స్ విల్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఎనీ ఫ్రాక్షన్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, షియర్. నౌ వి గో ఫర్దర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో x1 ఇంక్లూడ్ చేస్తే, x1 ఇంక్లూడ్ చేయకుంటే, సో x1 ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ దిస్ వన్. సో -32 కాస్ట్ సారీ అప్పర్ బౌండ్ -32 కాస్ట్ ఈక్వల్ టు -38 ఉంటుందండి. -38 ఉంటుందండి x1 ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే. x1 ఇంక్లూడ్ చేయకుంటే, x1 ఇంక్లూడ్ చేయకుంటే వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద అప్పర్ బౌండ్ అండ్ కాస్ట్. షూర్, అబ్జర్వ్ దిస్. ఫస్ట్ మనము కాస్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి, తర్వాత అప్పర్ బౌండ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము. సో కాస్ట్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. షూర్, అబ్జర్వ్ దిస్. సో నౌ కాస్ట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు వీఆర్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఫస్ట్ 1 ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు. సో 2 ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. సో 10, దాని వెయిట్ వచ్చి 4 అండి. దాని వెయిట్ వచ్చి 4. ఓకే, దాని ప్రాఫిట్ 10. నెక్స్ట్ 12 ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, దాని వెయిట్ వచ్చి 6 అండి. సో 6 + 4 10 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ 18 ఇంక్లూడ్ చేసుకునే రాదు. సో 18/9 ఇంటూ రిమైనింగ్ వెయిట్ వచ్చి 5 అండి. సో 5 ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే ఇక్కడ 5 వరకు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ హియర్ ఈస్ 9 1s 9 2s. సో ఇక్కడ 10 వస్తుందండి. సో 10 20 32. నౌ కాస్ట్ ఈస్ 32. అప్పర్ బౌండ్ తీసుకుంటే ఓన్లీ జీరోస్ వన్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఫ్రాక్షన్ ని కన్సిడర్ చేయరాదు. సో ఇవి రెండు మాత్రమే. సో 22 -32 కాస్ట్ -22 అప్పర్ బౌండ్ -32 కాస్ట్ అండి. సో ఇఫ్ వి ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ద x1 ని ఇంక్లూడ్ చేయకుంటే, నౌ అబ్జర్వ్ ద కాస్ట్. ఇక్కడ కాస్ట్ -38 ఉందండి, ఇక్కడ -32 ఉందండి. దీన్ని ఇప్పుడు దేన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలా? ఏది లీస్ట్ కాస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ పోతామండి. సో మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏమి అంటే, షియర్ ప్లీజ్ ఆఫ్ యువర్ వీడియోస్. Yes, here observe this. Next మనం what we are going to take is x2 ని కన్సిడర్ చేస్తే, x2 ని కన్సిడర్ చేయకపోతే, that is the thing what we need to do. Okay, sure, observe this. మరి సేమ్ x2 ని కన్సిడర్ చేస్తే, మనం ఆల్రెడీ x2 ని కన్సిడర్ చేస్తే దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం. సో అప్పర్ బౌండ్ -32 ఉంటుంది, కాస్ట్ -38 ఉంటుందండి. ఎందుకంటే అప్పర్ బౌండ్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకునే x2 ని ఇంక్లూడ్ చేసుకునే క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం. we included that. We need to calculate if we exclude x2 ని exclude చేస్తే, here we need to calculate what is upper bound ని కాస్ట్ ని రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. ఓకే, here observe this. మరి సేమ్ అప్పర్ బౌండ్ కాస్ట్ రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి. సో here observe this. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు అంటే we are going to consider x1 and excluding the x2 ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే, రైట్. అంటే ఇప్పుడు 10 x1 అండి. ఓకే, దానికి వెయిట్ వచ్చి 2 అండి. ఓకే, ప్లస్ x2 ని కన్సిడర్ చేయట్లేదండి, నెక్స్ట్ 12 అండి. సో మనము అంటే x3 ని కన్సిడర్ చేస్తే, సో 12. సో దాని వెయిట్ వచ్చి 6 అండి. సో 6 ఒక 2 8 అండి, అంతే కదండి. ఎస్, x1 ని కన్సిడర్ చేస్తాం, 6 ఒక 2 8 అండి, దాని ప్రాఫిట్ 12. రైట్, ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఎంత ఉందండి అంటే, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు? ఓకే, 2 + 6. సో ఓకే, డన్. రైట్, నెక్స్ట్ x3 ని అంటే 6 + 2 వచ్చి 8 ఉందండి. సో 8 రిమైనింగ్ వెయిట్ వచ్చి ఎంత ఉంటుంది అండి? 15లో 8 పోతే 7, రైట్, 7 అండి. సో 18/2 × 7 18/2 7 అండి. సో
సారీ 18/9, 18/9 into 7, 2 1s are 2, 7 2s are 14 అండి. సో నౌ కాస్ట్ 10 plus 12 is 22, 22 ఒక 14, 22 ఒక 14, 22 ఒక 14 అండి, 36 అండి. సో కాస్ట్ is minus 36 here, cost is minus 36, కాస్ట్ is minus 36 అండి. సో నెక్స్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అంటే ఫ్రాక్షన్ లేకుండా, సో -22నే ఉంటుందండి, -22 ఉంటుంది. 10 ఒక 12 -22 ఉంటుందండి. రైట్, షూర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఇక్కడ రైట్ అంతేలేండి. 1 minute. ఎస్, కాస్ట్ -36, అప్పర్ బౌండ్ 22నా, సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. ఒక్క నిమిషం అండి, ఐ విల్ క్లారిఫై యూ. షూర్ అబ్జర్వ్ దిస్. నౌ ఇప్పుడు మనకి 3 నోడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో లైవ్ నోడ్స్ 3 నోడ్స్ ఉన్నాయండి. ఇదొక నోడ్, ఓకే, ఇది దిస్ ఇస్ 1 minute, దిస్ ఇస్ 1 node అండ్ దిస్ ఇస్ 1 node అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ నోడ్. ఇప్పుడు ఈ 3 నోడ్లలోన మనము ఏ దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి? ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇక్కడే మనకి ఒక వేరియేషన్ వస్తుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఐ టోల్డ్ యూ దట్ దేర్ ఆర్ 2 FIFO బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్, లీస్ట్ కాస్ట్ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ అని చెప్పానండి నేను మీకు. సో ఇక్కడ ఏం వేరియేషన్ వస్తుంది అంటే, యాక్చువల్ గా మనము FIFO బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ ని ఫాలో చేస్తే దీ రెండింటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. అంటే X2ని ఇంక్లూడ్ చేస్తే, X2ని ఇంక్లూడ్ చేయకుంటే, ఇది FIFO బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ అండి. ప్లీజ్ రిమెంబర్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. బ్రాంచ్ అండ్ FIFO బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ అంటే ఈ విధంగా మనం చేయాలి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దీని తర్వాత మరి దీన్ని దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ వస్తాం. మరి ఏమి X3ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే ఏమి, X3ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోలేకుంటే ఏమి అనేది. బట్ ఇన్ ద లీస్ట్ కాస్ట్ లో ఏం చేస్తామంటే, షేర్ రిమెంబర్, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, బాగా క్లారిటీగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ద కాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు థింక్ ఓవర్ అబౌట్ ఇట్. దీని కాస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామండి. షూర్ 38 ఒకటి కాస్ట్ ఉందండి, 36 ఒక కాస్ట్ ఉందండి, 32 ఒక కాస్ట్ ఉంది. వీటిలో ఏదైతే లీస్ట్ గా ఉందో దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తామండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ విచ్ ఇస్ వెరీ లీస్ట్ వన్. ఓకే, లీస్ట్ వన్ ఏది ఉందో దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తామండి. ఓకే, షూర్ అబ్జర్వ్ దిస్. లీస్ట్ వన్ ఇస్ -38 అండి, -38 కాబట్టి దాన్ని మనము రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలండి. దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ హియర్ ఇస్ సేమ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్, ఓకే, ఇప్పుడు X3ని కన్సిడర్ చేస్తే, X3ని కన్సిడర్ చేయకపోతే, ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. ఓకే, డన్. షూర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఇక్కడ కూడా మనం X3ని క్యాలిక్యులేట్ చేసినామండి, X3ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం. సో X3ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి అప్పర్ బౌండ్ -32నే ఉంటుంది అండ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో -38 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు X3ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దామండి. X3ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. రైట్, షూర్ అబ్జర్వ్ దిస్. X3ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే, సో వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ద X1 X2. సో 10 + 10. సో X1 ప్రాఫిట్ 10, X2 ప్రాఫిట్ 10 అండి. X1 X2 రెండింటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం. సో 2 + 4 దాని వెయిట్. X3ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ దాని వెయిట్ వచ్చి 9 అండి. 9 + 2, 9 + 3, 9 + 4 13, 13 + 2 15. ఎగ్జాక్ట్ గా దాని ఫుల్ సైజ్ కి మనం కెపాసిటీ ఫుల్ చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంక్లూడ్ దిస్ 18ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. నౌ కాస్ట్ ఎంత అవుతుందంటే 10, 20, 38 అవుతుందండి కాస్ట్. సో ద కాస్ట్ ఈస్ C = -38. సో -38 కాస్ట్ అవుతుందండి. అప్పర్ బౌండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ విల్ ఆల్సో బికమ్స్ ద ఏమంటారు దాన్ని, దిస్ విల్ ఆల్సో బికమ్స్ ద అప్పర్ బౌండ్ అవుతుందండి. ఓకే, షూర్ సీ దిస్. ఇప్పుడు మనం క్లారిటీగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇక్కడ మనము క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో అప్పర్ బౌండ్ -38 అండి. ఇప్పుడు మనకి ప్రీవియస్ గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అప్పర్ బౌండ్ యూనివర్సల్ అప్పర్ బౌండ్ -32 ఉందండి. అంటే -32 కంటే -38 లెస్సర్,
Now we are going to update the upper bound. Upper bound ని మనం అప్డేట్ చేయాలి. సో నౌ అప్పర్ బౌండ్ ఈస్ -38. సో ఈ అప్పర్ బౌండ్ ని అప్డేట్ చేసి -38 అప్పర్ బౌండ్ చేసినాం. సో ఈ అప్పర్ బౌండ్ -38 కంటే గ్రేటర్ దెన్ గా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కిల్ చేయొచ్చు మనం నోట్స్ ని. సో అప్పర్ బౌండ్ -30 ఉందండి కదండి, ఇక్కడ -22 ఉంది, గ్రేటర్ దెన్ ఉంది. సో వీ కెన్ కిల్ దిస్ నోడ్ అండ్ దెన్ షియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి -22 ఉంది. సో దీన్ని కూడా మనం కిల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ -32 ఉంది. సో దీన్ని కూడా మనం కిల్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఈ నోడ్స్ ని మనం ఈ అప్పర్ బౌండ్స్ ని కిల్ చేయడం వల్ల, అంటే దీన్ని ఫర్దర్ గా కిల్ ఎందుకోసం చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని ఫర్దర్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసినా దేర్ ఇస్ నో యూజ్, దానివల్ల ఎటువంటి యూజ్ లేదు. దానికే మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ కిల్లింగ్ దట్ నోడ్స్, వాటిని కిల్ చేస్తాం. ఓన్లీ లైవ్ నోడ్స్ ని మాత్రమే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ లైవ్ నోడ్. ఇది మాత్రమే లైవ్ నోడ్, ఇప్పుడు దీన్ని మాత్రమే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. సో హియర్ సీ దిస్, నౌ x3 is included. నౌ షేర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఇప్పుడు మనము x4 ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే అండ్ x4 is not included. సో హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. దీని వెయిట్ x3 ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోకుండా ఉంటే దాని వెయిట్ ఎంత వచ్చింది అంటే, ఓకే హియర్ దాని వెయిట్ ఎంత వచ్చిందంటే 10. అంటే హియర్ ఇంక్లూడెడ్ ద x4 ఇంక్లూడెడ్ కాబట్టి సో అప్పర్ బౌండ్ -38 అవుతుంది అండ్ అప్పర్ బౌండ్ ఈస్ -38 అండ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో -38. కాస్ట్ కూడా -38 అవుతుంది. సో x4 ని ఇంక్లూడ్ చేయకుంటే అంటే వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ x1 x2 మాత్రమే తీసుకుంటాం. సో మనకి ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోలేకుంటే అంటే x4 ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలంటే ఇవి రెండు మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. సో కాస్ట్ ఈస్ 20 అవుతుందండి. అప్పర్ బౌండ్ కూడా -20 అవుతుంది. కాస్ట్ -20 అవుతుంది, అప్పర్ బౌండ్ కూడా -20 అవుతుంది. సో హియర్ ఇవి రెండు నోడ్స్ ఫైనల్ కి రీచ్ అయినప్పుడు సో వీటిలో మనకి మినిమం కాస్ట్ ఉండేది ఇదండి. సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ హియర్ వీ కెన్ గెట్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ x1 అంటే x1 1 తీసుకుంటున్నాం, x2 ని 1 తీసుకుంటున్నాం, వీఆర్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ ద x3 అండ్ వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ద x4. ఇది సొల్యూషన్ వెక్టార్ అండి. Now what is the profit, maximum profit we are going to get is x1 is 10 and x2 is 10 and x4 is 1 minute, x4 is 18. x4 is 18. So here 10 20 38 is to be the maximum profit. 38 maximum profit అండి. వెయిట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. x1 వెయిట్ వచ్చి 2 అండి, x2 వెయిట్ వచ్చి 4 అండి, నెక్స్ట్ x4 వెయిట్ వచ్చి 9 అండి. సో 9 plus 2 9 plus 4 13, 13 plus 2 15. సో maximum ని ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ద సొల్యూషన్ వెక్టార్ is 1 1 0 1 is to be the solution vector by using this knapsack problem using branched bound అండి. Okay, any doubts?